also pray that through Thomas sermon we'll be able to open up our hearts and listen and keep his message through our daily lives. I also pray for the COVID situation happening again. I pray that it will ease down soon and you'll keep us all safe this year. In the name of Jesus Christ, amen. Please stand. All that you are is
the all-consuming God, our great unending love. As ember fans into flames, I'm revived within your name. Your spirit lives within me. Your spirit lives within me. This fire burns in my soul. Let the light of heaven glow for all the earth to see you, and all the earth to see you. Whoa, 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 whoa. Spirit leading each day, casting a light to lead the way. My God, stay the path. You call me onwards, here in all holiness on earth, blessing forever glorious. You're the all-consuming God, our great unending love. As ember fans into flames, I'm revived within your name. Your spirit lives within me. Your spirit lives within me. This fire
light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you We'll go into Translation 7 with the Apostles' Creed. On to 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조를 믿습니다. 나는 교회를 하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령 때 내가 동정녀 마리가 되시고 한편으로 아버지의 나는 이 사람을 Hi everyone, it's the first week of 2021. I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us all here so that we may worship you, Lord. Thank you for gathering us all here so that we can listen to your word. Lord, it's the start of 2021. Let this week be a fresh new start to a new year, Lord. And I pray anything that went wrong, anything that may have been a burden to us or been on our minds in 2020, that you will wash them away, Lord. I pray during Jonathan sermon that we will listen to your word and open up our hearts, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, amen. I'll read today's passage.
When you help the Hebrew woman in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him, but if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do, and they let the boys live. Amen. 네, 여러분 반갑습니다. 네, 2020년 예배네요. 2021년 예배네요. 아직도 제가 과거에 있는 것 같습니다. 네. 네. 1년 만에 뵈니까 좋네요, 여러분. 네. 아주 말도 안 되는 농담을 해봤습니다. 여러분, 새해 계획은 좀 세우셨나요? 이제 새해는 어떻게 살아야 되겠다. 도저히 이렇게 살아서는 안 되겠다. 이렇게 힘들게 살아서는 안 되겠다라는 생각하신 분도 있는 것 같고, 그죠? 네, 이렇게 힘들게 살아서는 안 되겠다 생각하시는 분도 있고, 그다음에 이렇게 바보같이 살아서는 안 되겠다 생각하시는 분도 있을 거고, 이렇게 공부 너무 열심히 하면서 살아서는 안 되겠다 생각하시는 분은 별로 없을 것 같고, 이렇게 게임만 하면서 지낼 수는 없을 것 같다라고 생각하시는 분도 있을 것 같고, 이렇게 미워하면서 사는 건 아닌 것 같다 생각하시는 분도 있을 것 같고, 여러 가지 계획들을 아마 세우셨을 것 같아요. 그 모든 계획과 결심이 여러분을 괴롭게 하는 고통 중심이 아니라 하나님 중심이 되셨으면 좋겠습니다, 여러분. 하나님께서 원하시는 계획들을 세워나가시면 하나님께서 힘 주실 테니까 여러분 능히 아주 잘 이겨내시리라고 생각이 들어요. 그래서 여러분 하나님과 의논하시는 새해 첫 주가 되었으면 좋겠습니다. 네. 이번 주부터는 우리 출애굽기에 대해서 우리가 성경을 읽고 말씀을 나누도록 합니다. 여러분 서신서 오는 과정 속에서 여러분에게 쓰여진 편지로 여러분 잘 읽으셨으리라고 생각 들고요. 네, 그 과정을 잘 성경 읽으면서 지내온 여러분들에게 박수를 드리고 싶습니다. 여러분 출애굽기 하면 뭐가 떠오르세요? 네? 하나만 얘기해 보세요. 출애굽기. 애굽이 떠오르지 않나요? 애굽을 탈출하는 이야기. 모세가 떠오를 것 같아요, 그렇죠? 네, 모세 없이는 우리가 이야기하기가 굉장히 힘든 것이죠. 너무나도 잘 아는 이야기예요. 너무 잘 아는 이야기고, 여러분 뭐 읽어보시면 너무나도 재밌기까지 하는 이야기입니다. 네. 잠깐 이야기를 해보자면 창세기에서 여러분 야곱이 아들을 낳았는데 막내인 요셉을 형들이 시기해서 애굽으로, 그러니까 이집트로 팔아버리죠. 네. 그래서 그 요셉이 거기에 총리가 됩니다, 그죠? 네, 디렉터가 돼요. 그래서 다시 자신의 가족들을 이집트로 불러오면서 힘든 시간들, 이렇게 뭐 농사도 잘 안 되고 뭐 비도 안 오고 하는 그런 그 가뭄과 이런 것들을 잘 이겨낼 수 있게끔 돕습니다. 그래서 그 가족이 이집트에 정착을 해요. 그런데 오늘의 이야기는 그 정착한 요셉의 가족들이 아이들을 낳고 막 큰 민족이 되는데, 이집트에서 민족이 되는데, 오늘 이야기의 시작에 보면은 요셉을 알지 못하는 왕이 이집트의 왕이 돼요. 네. 요셉에 대해서 들어보지 못한 사람이 왕이 되는데, 이 왕이 보니까 이 이집트 민족이 아닌 이 히브리 민족이 이집트 민족보다 더 힘이 세고 강하게 보이는 거예요. 더 힘이 세고 강하게 보이니까 이 사람들이 나쁜 마음을 먹으면 우리 이집트를 다 잡아먹겠구나, 그런 생각을 갖게 돼요. 그래서 이집트 민족이 살기 위해서는 이 히브리 민족을 이렇게 persecute 해야 되겠다, 좀 이렇게 못 크게 해야 되겠다라는 생각을 하면서 오늘 이야기가 시작됩니다. 그래서 무슨 일을 시키냐면요, 강제로 성벽을 만드는 일들을 시켜요. 그리고 그 성벽을 만들기 위해서 필요한 벽돌을 만드는 일들을 시켜요. 그리고 논밭 일을 시킵니다. 그러니까 강제로 아주 힘든 레이버만 시키는 거예요. 그래서 거기에 감독관을 둬서 이 사람들이 열심히 일 안 하면 채찍질도 하고 막 못되게 했어요.
그랬는데 이렇게 막 힘들게 살게끔 했는데 그래도 이 히브리 민족이 점점 더 불어나는 거예요. 정말 두려운 거예요. 그래서 더 불어나니까 이제 그 무슨 일을 시키냐면 오늘 나온 것처럼 이 히브리 미드와이프를 불러서 아들이 태어나면 다 죽이라고 명령해요. 진짜 무서운 일이죠. 아들이 태어나면 다 죽여버리라고 말을 하는 장면이에요. 오늘 우리는 출애굽기의 내용들을 너무 잘 알고 이제 그 시작되는 내용인데 여러분 출애굽기 하면 모세가 히브리 민족들을 데리고 이집트를 탈출해서 홍해를 건너고 홍해가 막 갈라지고 그 다음에 광야에서 만나와 메추라기가 내리고 불기둥이 인도를 하고 구름기둥이 해를 가려주고 반석에서 물이 나오고 여리고성을 돌면 여리고성이 무너지고 여러분 이런 기적들을 다 기억하고 계실 거예요. 그 안에서 하나님이 그런 보살핌 속에서 이 이스라엘 민족들은 끊임없이 하나님을 배신하고 금송아지를 만들고 불평하고 불만불평이 막 많은 그런 이야기들을 우리가 너무나도 잘 알고 있어요. 수많은 기적을 보지만 수많은 보살핌을 받지만 끊임없이 하나님을 배신하는 이야기가 바로 출애굽기예요. 그죠? 야곱을 통해서 요셉을 통해서 큰 복을 받지만 결국은 또 이집트에서 종이 되어버리는 그런 이야기도 들어 있습니다. 그 왕에 의해서 이 히브리 민족이 너무 커지니까 박해가 시작되죠. 그런데 다시 하나님께서 구원해내는 이야기예요. 여러분 이 성경의 이야기는 이렇게 해서 오늘날까지 우리에게까지 와요. 하나님은 끊임없이 복을 주시고 끊임없이 보살피시는데 인간은 끊임없이 배신하고 끊임없이 원망합니다. 여러분 우리 인생을 돌아보십시오. 여러분의 삶을 보세요. 하나님께서 여러분 지금까지 지켜주고 보호해 주셨기 때문에 우리가 이렇게 포동포동 살도 찌고 이렇게 여기까지 와서 하나님께 예배드리고 있지 않습니까? 하지만 우리 안에 있는 모든 바램들은 더 끊임없는 욕심들을 채우기 위한 바램들이 가득해요. 이게 아주 오래전에 이집트에서 일어난 이야기가 아니라 나의 이야기라고 생각이 들어요. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하신 것이 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 다 같이 우리 가슴에 손을 대고 진심으로 하나님 앞에 기도드리도록 하겠습니다. 같이 저를 따라하겠습니다. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 제가 따르겠습니다. 성령님 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 네. 자, 출애굽기 1장 16절 17절을 한번 우리 새로 회장이 되신 우리 에스더의 목소리를 통해서 들어보도록 하겠습니다. When you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him, but if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. 네, 우리가 이제 시작하면서 읽었던 건데요. 이제 왕이 명령하는 거예요. 이스라엘 사람이 이스라엘 여자가 아이를 낳을 때 남자면 다 죽이라고. 그래서 이 미드와이프들한테 말하는 거예요. 그런데 이 미드와이프들은 뭐라고 나와요? 이집트 왕이 그들에게 명령한 대로 하지 않고 남자아이들을 살려주었다. 왜? 왜 그럴까요? 나오잖아요. 왜냐면 midwives가 feared God 했기 때문에, 하나님을 두려워하였기 때문에 그렇게 나옵니다. 여러분 오늘 말씀은 여러분 눈치채셨겠지만 하나님을 두려워하는 것, 다른 말로 하나님을 경외하는 것에 대한 이야기입니다. 하나님을 두려워하는 것에 대한 이야기예요. 히브리 미드와이프들은 하나님을 두려워하여 이집트 왕이 그들에게 명령한 대로 하지 않고 하나님께서 원하시다고 내게 행하기 원하신다고 생각하는 것을 했어요. 남자아이들을 살려뒀죠. 하나님께서 자기를 두려워하는 이 미드와이프들에게, 그러니까 자신을 경외하는
이 미드와이프들에게 복을 주시고 은혜를 주십니다. 여러분, 하나님을 두려워한다는 것은 무슨 말일까요? 우리가 두려워한다는 말을 하면 뭐 공포 영화 볼 때도 두렵다는 말 쓰죠, 그죠? 아니면은 뭐 여러분 있지도 않은 어둠, 밤이 오면 두려워하는 사람도 있고 천둥 치면 막 난리 나는 사람도 있어요. 그 다음에 여러분들이 제일 무서워하는 건 벌레, 그죠? 바퀴벌레가 여러분 만약에 머리카락이 붙어 있다고 하면 난리가 나겠죠, 그죠? 네, 아마 세상에서 가장 시끄러운 소리를 듣게 될 겁니다, 그죠? 꺄 하고 귀가 찢어지는 소리를 내겠죠. 여러분, 이것도 다 두려워하는 거 통해요. 맞아요. 그런데 벌레를 두려워하는 거하고 하나님을 두려워하는 거는 굉장히 큰 차이가 있습니다. 뭐냐면 일단 그 서브젝트가 차이가 나죠, 그죠? 하나님이니까. 하나님을 두려워한다는 말은 이런 무서움을 다 포함하고 있지만 많이 달라요. 두려움은 어디서 오냐면 우리가 그것 때문에 해를 얻을 수 있다고 생각하기 때문에 두려움이 와요. 바퀴벌레가 나한테 병을 옮길 수 있는 더러운 존재이기 때문에 무서워하기도 하고요. 지진이 나면 내가 죽을 수도 있기 때문에 두려워하죠. 수영을 못하는 사람은 물에 내가 빠져 죽을 수 있기 때문에 물에 들어가는 걸 두려워해요. 여러분, 이런 두려움은 내가 생명이나 나에게 큰 해가 오기 때문에 두려워하는 게 맞아요. 여러분, 하나님을 두려워하는 것은 이것이 포함되어 있어요. 왜냐하면 하나님은 전지전능하신 분이기 때문에 못하는 것이 없으신 분이기 때문에 모든 것이 가능하신 분이기 때문에 하나님을 두려워하는 거예요. 하나님은 여러분 우리를 멸망시킬 수 있는 분이에요. 그런데 이 하나님은 우리를 구원하시는 분이기도 해요. 우리가 단순히 우리를 멸망시킬 수 있는 분이기 때문에 두려워하는 게 아니에요. 우리를 구원하실 수도 있는 분이기 때문에 두려워해요. 하나님은 우리의 생명을 뺏을 수 있는 분이기도 합니다. 우리를 죽일 수 있는 분이에요. 하지만 우리에게 생명 주신 분이기도 합니다. 그래서 이 두려움에 우리가 다른 두려워하는 대상과는 완전히 차원이 다른 두려움이에요. 여러분, 우리의 신앙생활에서 가장 중요한 것이 바로 이 하나님을 경외하는 마음이에요. 이 두려워하는 마음이에요. 여러분, 잠언 9장 10절에 보면요, 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다라고 되어 있어요. 그리고 이 지혜는 우리를 장수하게 하고 우리를 복받게 한다라고 써 있습니다. 여러분, 시간 되시면 꼭 이 잠언을 읽어보시기 바라요. 영어로 보면은 The fear of the Lord is the beginning of wisdom이라고 있어요. 정말 중요한 거예요. 하나님을 두려워한다는 것은. 여러분, 하나님을 두려워한다는 것은 하나님이 이 문장, 이 센텐스 서브젝트이기 때문에 하나님이 어떤 분인지 잘 아셔야 돼요. 여러분, 하나님은 무조건 참는 분이 아니에요. 절대 죄를 참지 않으세요. 그것 때문에 여러분, 죄 때문에 우리가 다 죽어야 되는데 그것 때문에 예수 그리스도에게 우리의 모든 죄를 다 뒤집어 씌우고 예수님이 십자가를 지시게 하셨어요. 여러분, 이러한 사건이 있음에도 불구하고 우리의 삶을 돌아보면요, 우리는 죄를 너무나도 가볍게 여깁니다. 하나님의 말씀과 나의 이익이 부딪히면 우리는 여지없이 나의 이익을 선택합니다. 하나님께서는 어디서나 계시기 때문에 우리의 모든 행동을 보고 계심에도 불구하고 우리는 혼자 있을 때 죄를 더 자주 짓습니다. 사람들이 있을 때는 죄 잘 못 지어요. 막 그런 척 해야 되니까. 어떤 사람이 나를 전도사라고 생각하기 때문에 제가 사람들 앞에 화를 잘 못 내요. 근데 혼자 있을 때는 막 하기도 하고 막 벽을 때리기도 합니다. 저는 왜 사람들 앞에서는 그런 척하고 혼자 있지만 하나님이 내 앞에 계신데도 이렇게 다른 저일까요? 여러분은 어떠십니까? 여러분은 안 그러세요? 왜 우리는 하나님과 함께 있음에도 불구하고 하나님을 두려워하지 않을까요? 하지만 오늘 말씀에 나오는 여러분, 이 히브리 미드와이프스를 보십시오. 예, 이름이 시프라와 부아예요. 예, 이름이 좀 희한한데 시프라와 부아라는 이 산파는 하나님을 두려워함으로 하나님께서 원하시는 것을 선택해요.
여러분 사실 이집트 왕이 말을 안 들으면 바로 죽여버릴 수 있는 아주 무서운 존재예요. 그죠? 이집트 왕이 그 사람들을 불러다가 명했다는 것은 정말 무서운 명령을 받은 거예요. 거기다가 지금 이집트 왕이 히브리 사람들을 굉장히 싫어한다는 것도 알고 있기 때문에 말 조금이라도 안 들으면 나 죽을 수도 있구나 하는 거예요. 그런데 이 히브리 산파들은 누굴 더 두려워했어요? 이집트 왕의 하나님을 더 두려워했어요. 여러분 이 선택을 하나님이 보시고 이 히브리 산파들이 하나님을 왕으로 여기고 있구나라는 것을 아십니다. 여러분 우리의 선택을 통해서 하나님께서 성규가 나를 진정한 왕으로 선포하고 있구나라는 것을 아신다는 거예요. 하나님을 두려워하면서 하나님께서 정말 내가 죄 짓는 것에 벌 주실 수 있는 분이구나 라는 것을 내 행동을 통해서 하나님께서 아신다는 거예요. 여러분은 어떤 행동을 하고 계십니까? 저는 올바른 행동을 하고 있지 못해요. 잘. 사람 있을 때만 자꾸 그런 척해요. 그래서 하나님께 회개하고 그런 부분을 고치려고 노력하고 있습니다. 여러분들 어떠십니까? 우리의 삶 속에서 너무 많은 이런 일들이 일어나요. 우리는 심지어 우리를 죽이려고 하는 이집트 왕이 있는 것도 아닙니다. 그런데 누가 볼 때 안 볼 때 왜 이렇게 다른지 모르겠어요. 나에게 큰 이익을 줄 수 있는, 나에게 점수를 주는 선생님이나 아니면 나에게 돈을 주는 어떤 회사 직장 상사, 아니면 나에게 용돈을 줄 때가 된 우리 아버지, 용돈을 받고 나면 말 안 듣고 용돈을 받는 그날은 말 잘 듣고 그러지 않습니까? 이익을 줄 것 같은 그런 사람의 부탁이면 정말 잘 듣지만 하나님의 말씀은 외면하고 살 때가 너무나도 많아요. 여러분 우리가 어디에 있든지 하나님 앞에 서 있다는 것을 잊지 마십시오. 여러분 우리는 언제나 하나님 앞에 서 있습니다. 왜냐하면 하나님은 어디에나 계시기 때문에. 여러분 그분 앞에서 언제나 여러분 옳은 것, 선한 것을 선택하시는 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 여러분 두 번째 하나님을 두려워한다는 것은요. 두 번째 다음 슬라이드 보시면 우리가 그분을 사랑하고 신뢰하고 존경하고 하기 때문에 그분을 두려워합니다. 하나님을 사랑하고 존경하고 신뢰하기 때문에 하나님과의 그 관계가 나에게 가장 소중하기 때문에 그래요. 내가 하나님을 너무나도 사랑하기 때문에 하나님이 나를 조금이라도 저게 왜 저러지? 하는 마음을 갖는 게 나는 너무 싫어요. 그렇기 때문에 그분이 말씀하시는 것을 잘 지키고 싶은 마음이 들죠. 그분의 뜻대로 내가 행동하는 것을 하나님께 보여드림으로써 내가 하나님을 사랑한다는 것을 보여드리고 싶기 때문에 그래요. 여러분 우리 관계 속에서 한번 생각해 보세요. 내가 누군가를 너무 좋아하면요, 그 사람 말들을 잘 따르고 싶어요. 그렇지 않아요, 여러분? 내가 누구를 너무나도 사랑하잖아요. 그 사람이 싫어하는 걸 잘 하기 싫어요. 여러분 저도 정말 제가 신뢰하는 친구가 한 명 있습니다. 아주 사랑하고 신뢰하는 친구가 한 명 있는데요. 그 친구를 왜 신뢰하냐면 그 친구가 하나님 앞에서 한 번도 선이 아닌 악을 선택하는 것을 제가 본 적이 없어요. 되게 친하기 때문에 그 친구의 속속들이 내가 너무나도 잘 알고 있는데 언제나 그의 선택은 하나님 나라예요. 정말 큰 손해를 보더라도 주저없이 하나님 나라를 선택해요. 그래서 그 친구가 하나님을 얼마나 사랑하는지 내가 알기 때문에 그 친구를 정말 신뢰해요. 그리고 그 친구를 정말 사랑해요. 여러분 그 친구에 대한 저의 행동은 어떤지 아십니까 여러분? 그 친구가 어떤 말을 해도 정말 귀담아 들어요. 그냥 흘려보낸 적이 없어요. 그냥 지나가면서 툭 뱉은 말도 저는 다 기억하고 있어요. 그 친구가 어떤 도움이 필요하다고 하면요, 저 무조건 달려갑니다.
무조건 달려가서 그 친구를 도와요. 그 친구가 뭐가 좋다고 말을 하면 저 정확하게 기억하고 있다가 꼭 그것을 해줍니다. 그 친구가 가장 중요하다고 생각하는 것도 저도 정말 중요하다고 생각해요. 그 친구의 본성이 하나님을 사랑하는 그 마음이 너무나도 소중하기 때문에 그 친구가 세상 사람들이 볼 때 참 이상한 행동을 하더라도 저는 그 친구를 믿어요. 어쩔 때는 제가 정말 이해할 수 없는 이상한 행동을 할 때가 있어요. 제가 왜 저러지? 그럴 애가 아닌데. 그런 행동을 할 때도 저는 결국 어떤 마음을 하냐면 제가 하나님을 너무 사랑하는 것을 제가 알기 때문에 분명히 이유가 있을 거야. 내가 지금 이해하지 못하지만 저렇게 이상하게 행동하는 이유가 있을 거야 라고 생각하고 그 이상한 행동을 이해해줘요. 그리고 나중에 지나고 보면 야, 너 그때 왜 그랬냐? 이렇게 물어보면 그때 이런 일이 있었어. 그래서 그렇게 할 수밖에 없었어. 그런 이야기를 결국 하더라고요. 지나고 보면 결국 그 친구의 선택이 하나님이었다는 것을 알 수 있어요. 내가 지금 이해할 수 없는 그런 순간에도. 여러분에게 그런 사람이 있을지 모르겠어요. 그런데 여러분 하나님은 어떠십니까? 사실 저는 그 친구보다 하나님을 더 신뢰해요. 그래서 하나님께 더 잘 보이고 싶어요. 여러분 하나님이 제가 이해 못하는 굉장히 힘든 시간을 저에게 주시더라도 저는 하나님을 오해하지 않습니다. 하나님이 왜 나를 이렇게 고통 가운데 남겨두시는지 이해할 수 없지만 하나님이 선하신 것에 대한 믿음이 변치 않아요. 분명히 이유가 있을 거야. 지나고 나면 하나님이 그때 최선으로 나에게 하셨다는 것을 하나님께서 증명하실 거야 라는 믿음이 있어요. 여러분은 어떠세요? 저는 하나님이 좋아하시는 것이 무엇인지 꼭 기억했다가 하나님 앞에서 꼭 그것을 해드리고 싶은 마음이 있어요. 여러분 하나님께서 저에게 제가 어떤 것을 하길 원하신다는 것을 제가 알면 제가 그것을 꼭 해드리고 싶은 마음이 있어요. 하나님이 지금 이 순간 성규가 이것을 했으면 좋겠다라는 것을 제가 안다면 제가 그 순간 달려가서 하나님이 좋아하시는 그 일을 하고 싶은 마음이 있어요. 왜냐하면 나 하나님께 잘 보이고 싶기 때문에. 제가 하나님을 너무나도 사랑하고 신뢰하기 때문에 그래요. 그러한 나의 행동이 하나님이 조금이라도 기뻐하실 수 있다면 하고 싶어서 그래요. 나의 그런 행동이 하나님의 마음을 조금이라도 따뜻하게 할 수 있다면 저는 하고 싶습니다. 그런 내 행동이 저의 사랑의 표현이기 때문에 그래요. 그래서 하나님이 저의 행동을 통해서 행복해지셨으면 좋겠어요. 여러분 하나님을 두려워하는 것은요. 그분이 나에게 가장 큰 인플루언서라는 뜻이에요. 그분의 마음이 조금이라도 실망하는 것이 나에게 가장 큰 아픔이라는 뜻이에요. 나에게 가장 큰 영향을 미치는 분이라는 뜻이 하나님을 경외한다. 하나님을 두려워한다는 뜻이에요. 하나님이 나를 죽일 수 있는 분이기 때문에 두려워하는 것도 다 들어있어요. 하나님이 나를 구원하실 수 있는 분이기 때문에 하나님을 두려워한다는 것도 다 들어있어요. 하지만 더 큰 의미에서 하나님이 마음 아파하는 것이 내가 제일 싫다는, 내가 제일 두려운 일이라는 것도 들어있어요. 하나님과의 나의 관계가 조금이라도 상하는 것이 제일 무섭다라는 것도 들어있다는 거예요. 여러분 인간관계도 그렇지 않습니까? 여러분이 제일 사랑한다는 뜻은 뭐예요? 내가 제일 소중한 친구라는 것은 그 친구가 나를 싫어하는 것이 견딜 수 없다는 뜻이에요. 안 그래요? 여러분에게 친구 관계에서 가장 힘든 게 뭐예요? 내가 제일 사랑하는 친구가 나를 오해했을 때 제일 힘들지 않으세요? 내가 그래서 그런 것이 아닌데 나를 정말 나쁜 애라고 보기 시작하면 정말 힘들지 않으세요? 여러분 하나님 관계에서는 어떠십니까? 여러분 우리가 그것을 두려워하고 있습니까? 내가 죄를 조금이라도 지으면 하나님께서 너무 정말 슬퍼하신 것에 대해서 여러분들 두려워하고 계십니까?
여러분 하나님을 두려워하는 사람들이 되시기 바랍니다. 이게 여러분 모든 지혜의 비기닝. 오늘 출발은 하나님을 두려워하는 이 두 미드와이프스를 시프라와 부하로 이야기로 출발해요. 그래서 이스라엘 민족은 더욱 늘어납니다. 그러나 이집트의 핍박도 더 심해져요. 하나님께서 복을 주셔서 이스라엘 민족이 막 늘어나는데 고통도 심해져요. 이스라엘의 역사는 축복도 있고 핍박도 있고 고난도 있고 평안도 있습니다. 우리의 삶은 어떠합니까? 우리의 삶도 평안하기도 하고 힘들기도 해요. 고난이 있기도 하고 고난이 없을 때도 있어요. 정말 평화로운 시간이 오면 조금 언제 이게 끝날까 두려움이 시작되기도 해요. 그리고 곧 나에게 힘든 일이 있는 거 아니야? 하고 두려워하기 시작하면 그런 예감이 틀리지 않게 꼭 두려움이 또 오기도 합니다. 고난은 막 찾아오기도 하죠. 평탄할 날이 없는 게 인생이에요. 여러분 앞으로 살면 살수록 그런 고백이 올 거예요. 그러나 여러분 출애굽기에서 보이시는 하나님의 모습은 늘 한결같아요. 진리의 말씀을 주시고 하나님을 경외하고 그의 말씀을 지키는 사람들에게 구원을 베푸시고 은혜를 주신다는 거예요. 여러분 다음 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 민수기 6장 24절부터 26절까지인데요. 네, 우리 회장님의 아주 아름다운 목소리를 들어보도록 하겠습니다. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. 여러분 우리 인생에서 경험하는 하나님도 똑같아요. 우리의 상황과 상관없이 우리의 상태와 상관없이 하나님께서는 우리에게 복을 주시고 지키시고 은혜를 베푸시고 평강을 주신다는 거예요. 여러분 그 하나님을 두려워하고 경외하고 신뢰하고 여러분 힘과 여러분의 영혼의 모든 생명을 다해서 사랑하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 온 마음을 다해서 사랑하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 여러분 그분을 신뢰하면 신뢰할수록 그분이 우리에게 힘 주시고 능력 주시고 은혜를 베푸시고 싶어 하시는 분이라는 것을 알아가면 알아갈수록 우리는 고난 중에도 희망이 생길 수밖에 없어요. 우리가 믿음이 연약해질 때도 이 말씀을 읽으면 여러분 성령님이 그분의 사랑을 한없이 부으시는 것을 경험하게 되실 거예요. 우리에게 그분을 사랑하는 그 사랑을 회복시키실 것입니다. 왜냐하면 하나님은 이런 분이기 때문에 그래요. 하나님은 변치 않으세요. 우리의 상황이 변할 뿐이에요. 우리는 상황에 따라서 그분에 대한 믿음이 좋았다가 나빠졌다 좋아졌다 나빠졌다 그래요. 하지만 하나님은 우리를 복 주시고 하나님은 우리를 사랑하시는 그 사랑이 단 한 번도 변한 적이 없으시다는 거예요. 하나님을 경외한다는 말은요. 하나님이 그런 분이라는 것을 아는 거예요. 그 모든 능력이 그분에 있다는 것을 아는 거예요. 죄를 단 한 번도 용서한 분이 적이 없으시다는 분임을 아는 거예요. 그분의 말씀을 지키며 그분을 경외하는 사람에게 끊임없이 은혜와 사랑을 베푸시는 분이라는 것을 아는 거예요. 여러분 이제 우리가 해야 될 일만 남았어요. 왜냐하면 하나님은 계속해서 사랑과 은혜를 베푸시고 계시기 때문에 그래요. 여러분 하나님 사랑한다면요. 그분과의 관계를 망치지 않게 위해 끊임없이 노력하십시오. 저도 말씀을 잘 지키는 사람은 아닙니다. 하지만 저는 제 힘과 모든 것을 다해 하나님께 사랑한다는 표현을 하고 싶어요. 죄를 짓고 싶지 않아요. 죄를 짓고 있지만 그래도 그것 때문에 항상 슬퍼요. 하지만 오늘도 죄를 짓고 싶지 않아요. 여러분 어떠세요? 여러분에게 하나님은 어떤 분이십니까? 그렇게 소중한 분이십니까? 그러면 여러분 말씀을 지킴으로 하나님을 사랑한다는 표현을 해보시는 여러분들
되시기 바랍니다. 하나님을 우리 인생에 가장 큰 영향력이 있는 분으로 사시는 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 이렇게 출애굽기가 시작해요. 여러분 이렇게 이 두 산파와 같이 여러분 하나님을 경외하시는 여러분들로 2011년 한 해를 시작하는 여러분들 되시기 바랍니다. 저희 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 출애굽기의 첫 이야기가 하나님을 경외하는 두 미드와이프스의 이야기로 시작합니다. 하나님, 주님께서는 저희들을 너무나도 사랑하시고 한 번도 저희들에게 얼굴을 돌린 적이 없으시며 저희들에게 은혜 주시고 복 주시기를 원하시는 분이며 정말 저희들을 구원하시는 분이심을 저희들이 너무나도 잘 알고 있습니다. 하지만 저희들의 삶 속에서는 그것들이 표현되지 않을 때가 너무나도 많습니다. 하나님을 두려워하지도 않고 저희들을 언제나 선택하는 것이 저희들의 눈앞에 보이는 이익들을 선택하는 것을 주님께서 늘 보고 계십니다. 이것들 때문에 정말 죄송하고 마음이 아프고 힘들 때가 많습니다. 하나님 아버지, 저희들이 정말 주님께 앞에 주님의 말씀을 잘 지키며 사는 하나님의 자녀가 되고 싶습니다. 저희들에게 말씀이 떠나지 않게 하여 주시고 주님의 계명이 언제나 저희들 곁에 있어서 저희들이 죄 지으려고 하는 순간에도 저희들이 유혹을 받는 순간에도 그 하나님께서 주신 말씀을 붙들고 하나님 앞에 그 말씀을 지키며 사는 행동으로 주님께 영광 돌 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 저희들이 그런 믿음이 부족할 때 저희들이 두려움이 세상에 대한 두려움이 저희들을 덮을 때에도 성령님 저희와 늘 함께 하셔서 정말 저희들을 위해서 죽으신 예수 그리스도의 사랑이 저희 안에 끊임없이 부어주시는 그런 은혜가 저희들에게 늘 있게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 헌금을 위해서 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 우리에게 하나님 자녀 되게 하시면 감사합니다. 이 세상을 창조하시고 우리의 모든 여건과 모든 것들을 허락하심도 하나님 뜻인 줄 압니다. 이렇게 편안하게 호주에서 살게 하심도 하나님 뜻인 줄 압니다. 작은 물질을 드립니다. 이 물질에 우리들 마음을 다 담아서 드릴 수 있는 믿음도 허락하여 주시옵소서. 오늘 말씀과 같이 정말 사랑하는 하나님의 사랑을 느껴 알며 그 사랑을 우리가 무너뜨리지 않는 그런 소중한 것들을 잘 지켜나갈 줄 아는, 우리의 생활을 바꿔나갈 줄 아는 하나님의 귀한 자녀가 되게 우리 모두가 되게 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. We'll go into the Lord's Prayer. Please stand, everyone. On to 1, 2. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것 같이 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 여러분 감사합니다.